सत श्री अकाल जी। ये एक सस्पेंस भरी कहानी है, किरपा करके एंड तक जरूर सुनना। मेरी घरवाली रोज़ अपनी ननान दे नाल सौण दी जिद करदी। जे मैं उन्हूं कमरे विच लैके आउंदा तां ओह उच्ची उच्ची रोण लग जांदी अते मजबूर हो के मैनूं उसनूं ननान दे कमरे विच भेजना पैंदा। मैं काफ़ी परेशान सी अपनी घरवाली दी इस हरकत तो परेशान मैं एक दिन अपनी भैन नूं अपने कमरे विच सवा लिया। जिद्दां ही मेरी घरवाली अपनी ननान दे कमरे विच गई, मैं भैन दे कपड़े पा के कमरे विच गया तां मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई, क्योंकि विआह दे शोर शराबे तो फ्री हो के दोस्तां नूं भेज के जदों मैं अपनी वोटी दे कमरे विच गया तां ओह सजी सवरी बैठी सी अते बहुत सोहणी लग रही सी, जिस नूं देख के मेरे दिल नूं बड़ा ही सकून आया, क्योंकि हुण तक मैं सिर्फ उसदी फोटो ही देखी सी, क्योंकि मैं उसनूं कदी सामने नहीं देखिया सी अते उसनूं अपने सामने देख के मेरे दिल नूं बड़ी खुशी होई सी, क्योंकि जिन्नी सोहणी फोटो तस्वीर विच लग रही सी उस तो किते ही ज़्यादा सोहणी ओह सामने लग रही सी। अज तां मन्नो जिवें उसदे हुसन नाल मेरा कतल ही कर देवेगी। मेरा कमरा फुल्लां नाल बड़ा ही सोहना सजाया गया सी। ये कमरा मेरी छोटी भैन अनन्या ने सजाया सी, जिस दी उम्र 22 साल दी सी। मेरी भैन अनन्या विआह विच बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही सी, क्योंकि उसदा कल्ला कल्ला भरा सी। मैं पिंड दे सरपंच दा कल्ला मुंडा सी अते सारी जमीन जायदाद अते कोठी दा इकल्ला मालक सी। मैं अपनी घरवाली दे कोल जाके बैठ गया अते थोड़ा जिहा खंगूरा भरिया तां कि मेरी घरवाली मेरे वल वेख सके। मेरी घरवाली ने नज़र नीवी कर बैठी सी अते मेरे कमरे विच जाण तो बाद भी उसने नज़रां नहीं उठाया अते मैं उसनूं कहा कि लाल सूए जोड़े विच तू बहुत सोहणी लग रही है। मैं मूँह विखाई दा हार उसदे सामने कीता तां उसने हार वल वेखिया, फिर मेरे वल वेखिया तां उसने मेरे कोलों ओह हार लैके एक पासे रख दिता। मैनूं उसदा कि यह व्यवहार बड़ा अजीब लग्या, जिवें किसी अणहोनी दा एहसास होण लग्या, क्योंकि वह बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रही सी। मैं सोचिया कि शायद वह डरी होई जां मापिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ दुख नाल इस तरह कर रही है। मेरे ਲਈ ਇਹ समझ पाउणा बड़ा औखा हो रहा सी। फिर मैं अपने आप ਨੂੰ दिलासा दे रहा सी अते फिर मैं अपने दिल ही दिल विच तारीफ कीती अते फिर मैं उसनूं अपने परिवार बारे दस्सण लग पिया अते अपनी हवेली दे रूलां बारे दस्सण लग पिया। इंतज़ार करन लगा कि अग्गों ओह कुछ बोले, पर वह अग्गों कुछ ना बोली अते नीवी पा बैठी रही। रात काफ़ी हो चुकी सी अते हवेली दे सारे लोग सौ चुके सी, सिर्फ असीं दोनों ही जाग रहे सी, क्योंकि मैं देर रात तक अपने यारां दोस्तां नाल सी, जिस करके मैनूं आण विच काफ़ी देर हो गई सी। मैं उसनूं कहा, तानिया कुछ तां बोलो, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहुंदा हाँ, देखना चाहुंदा हाँ कि जिहड़ी इन्नी सोहणी है उसदी आवाज़ किन्नी सोहणी होवेगी। मैं उसकी तारीफ की तां उसने अपना चेहरा दोनों हत्थां नाल ढक लिया अते उच्ची उच्ची रोण लग पई अते बड़ी ही देर तक रोंदी रही। मैं परेशान हो उसनूं वेख रहा सी। उसदे इन्ना ज़्यादा रोण नाल मेरा दिल टुट गया। मैं उसदे रोण दी वजह जानना चाहुंदा सी, पर यह रोणों ही नहीं हट रही सी। बड़ी ही मुश्किल नाल मैं उसनूं चुप करवाया। पुछया, की गल है, तू इन्ना रो क्यों रही है? उसने कहा, मैनू मेरे घर वाले बड़े याद आ रहे हैं अते यह फिर तो रोण लग पई। फिर मैं अपना सिर फड़ के बैठ गया अते मैं समझ गया उसने कहा उसनूं अपने घर वालियां दे बड़े याद आ रही है, इसलिए ये बड़ी उदास है। यह सुन के मेरे दिल नूं तसल्ली होई, नहीं तां मेरे दिल विच कई तरह के सवाल उठ रहे सी। किते वो किसी होर नूं तां नहीं पसंद करदी सी, किसी होर नाल विआह तां नहीं कराउणा चाहुंदी सी, पर हुण मैं समझ गया सी कि वो अपने मापिਆਂ करके रो रही सी। फिर मैं उसनूं पानी पियाया ते चुप करवाया। फिर उसने अगों फरमाइश कर दिती। मैं उसकी फरमाइश सुन के हैरान हो गया।
ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੋਈ ਵਹੁਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਨੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਅਨੰਨਿਆ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੀਂ। ਅਨੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਸਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਨੰਨਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਫੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤਾਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਨੰਨਿਆ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਖਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਨੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨੰਨਿਆ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੋਸਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਨੰਨਿਆ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌ ਜਾਊਂਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਅਨੰਨਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਨਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਨੰਨਿਆ ਦਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਨੀਆ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਨਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਨੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਨਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਹੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ? ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਮਹੇਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਹਿਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਹੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਿਆਈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਤੇ ਬੇਵਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਨੀਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੇਸ਼
ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਬਦਬੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।